एक सुंदर गाँटीए से गाँव में रोथांती तीन अनाथ शिशु। बाप माँ आग पछ होई आर पारे को चलीगले। शेष किसी उपाय न पाई तीन छोट पिला जाक निजे निजे बंचिबा शिखिगले। सेमाने ते छोट शिशु थिले। भोक तांकर बड़ शत्रु थिला। दिन सारा सेमाने एणे तेणे इआड़े सियाड़े बुलंती। केही जदि सौहृदय करी खाइते देला देला नहतने सेमाने चुपचाप निज घरे आसी कांथ को आउजी तीन भाई भौणी बसी जाती। बड़ भौणी मल्ली सेमानकु निज माँ परी तांको सह रोउथाए। जहाँ भी हो निजर तो भाई भौणी। गोटे दिन मल्ली कोଳରେ निजर छोट छोट भाई भौणी दुई जण मुंड राखी शोई थांती। बहुत मन दुख कर प्राय केते दिन हैला से किसी खाद्य खाई नाहांती। बहुत भोक भी होता है। भोक बिकଳରେ रवि उठी पड़ी ता भौणी को कहला, नानी लो मते ना बहुत भोक लगुच, मत किसी खाइबा को दे ना मरीजी लो नानी, मत भोक होची। सान भाईर एमती कोहबरा कथा शुणी बड़ भौणी मल्ली ताकू बुझाइला, तू बायाटे कि रे, तू परा मो साहसी भाई, तू पा हीरो। रहीथा बाबा मु ते पानी ग्लास आनी पीवा को देवी, देखिबू पेट पूरा भर्ती हो। जानिछु बाबा ठाकुर आमको जानी जानी उपास रखुंट कहीं आमको ना आउ कि दिन पर बहुत भल खाइबा मिलिबो। आमे देखिबू आमे बहुत खुशी रे रहिबा। तू चाकरी करिबू, नुआ घर करिबू, तापर देखिबू आमको बहुत खाइबा मिलिबो। बुझिलु तो मो बाबा। सकाळु संज जाए भाई भौणी माने सेमती निज पिंढारे बसंती, नहेले केउआड़े बुलिबाकू चली जाती। बस एहिपरि भावे से माने समय बिताती। गोटे दिन रवि ता भौणी मानकू डाकी गोटे कथा पचारिला। से कथा कौन आस मु तुमको कहबी। जानचु ना नानी, चाले आमर जो टिकी जमीटा अच्छी आमे सेइतिरे चाषबास करवा आउ पनीपरिया लगेबा। देखिबू आमे भी आउ काहाको मगा चचा करी खाइबानी। आमे बहुत भल रहिबा। बुझिल ना नानी, तमे टिके मते साहाय्य करिवो तो दुई जण चंडी। रवि एहिपरि भावे ता भौणी मानकू बुझाइला। ता भौणी माने भी ता कथारे सम्मति देले। आउ से माने काहाकू भी खाइबाकू मागिबेनी, निजे निजर माटी ताड़ी सबू करी निजे हाथ रे निजे रोषे करी खाइबे। तापरे सेमान पाखर जो छोट जमीटा थिला सेयाकू सेमाने कोदाल रे हाणिबाकू लागिले। धैर्य कले जे से जगार ही सेमाने निजर फसल करिवे आउ ताकू ही नहीं खाइबे। बिक्री बटा करी बहुत ही पैसा भल इनकम करिवे। भाई भौणी मानकर एहिपरि दुस्साहसिक प्रयास को गाँ लोक माने बहुत कटाक्ष कले। सेहिपरि भावे जड़े लोक आसी सेमाने काम करुथाकू अटकाई तांकू कहले, हा 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 हा, न देखिला लोक देख ना कईंच गाड़ी बेक जा एमाने भी चाषबास करने को बाहरी पड़े। यहीपरि भावे सेमानकू बहुत कटाक्ष कला और से जगार से चलीगला। दुनिया लोकों ठारू दुनिया कथा शुणिला परे भी सेमाने मनोबल दृढ़ करी काम करने को लगिले। तांको सान भौणी टगर सेमानकू आहुरी उत्साहित कला और कहला, भाई से कथार कौन मिल जे आमे चलो आम काम रे व्यस्त रहिबा। शेष तीन भाई भौणीकर कठिन परिश्रम सफल हैला। सेमाने निज क्षेत्र विभिन्न प्रकार पनीपरिया फड़ाइले आउ बहुत सुंदर मध्य देखा होता है। फूलकोबी, बंधाकोबी, टमाटो, लंका, आहा पिला माने सतरे केते परिश्रम करी से क्षेत्र सुनार फसल भलिया सेमाने परिबा गुड़िक फड़ाई थांती। देखिबाकू बहुत मनलोभा दिशुथाए। जो गाँव लोक मैंने सेमानंकु कटाक्ष करुतिले, सेमानंकु वृद्धा परिश्रम बोली करुच बोली कहूतिले, सेमाने सेमानंक सफलतारे आउ प्रशंसा न करी रही पारिले नाही। शेषरे सेमाने तांको खेत पाखକୁ आसी सेमानंकु कहिले, जहाँ हेउ पिला माने ए जो बंजारा तुम जमी थिला सेथिरे तुमे फल फसल लगेइछ, देखी बहुत खुशी लागुची सतरे। तापरे रवि तांको घर सामनारे एक छोट दुकानटे करी परिबा बेकिबाकू आरंभ कला। लोक माने मध्य ताजा पनीपरिया देखि समस्ते आसी बही नेउथांती रविर परिबा गुड़िक। गाँटा जाक भी तांको परिवार चर्चा हेउथाए। सबु घरणीकर प्रथम पसंद होईगला
ରବି ପରିବା ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ରବି ପରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଗାଁରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସି କହୁଥାନ୍ତି, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଗଲ ରବି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ସବୁ ତାଜା ପରିବା ଥିବ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ଜାଣିଲ ନା, ତା ପରିବାଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ବିନା ସାର ବିଷରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ତା ବାଡ଼ିରେ ଫଳେଇଛି। ତମେ ଗଲ ଯଦି ତା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ଆଣିବ, ଆଜି ଉପାସ ରହିବ। ହଁ କହିଦେଉଛି, ଗଲ ଶୀଘ୍ର ଗଲ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଯାହା କୁହ ରାମ ଭାଇ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ପଇସା ନିଜ ବିଲରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ବଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ପୂଜା ପୁନେଇ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଉନଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଯେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବେ ସମୟ ତାର କଡ଼ଲେ ଉଠାଇଲା, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆହା, କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ! ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର! ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୋକାନଟେ କଲେ। ପନିପରିବା ବିକିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। ଗାଁରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାବେକା ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ସେମାନେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜାଣିଲୁ ବାବୁ, ମା ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର 2 ଏକର ଜମି ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା। ଏବେ ତୁ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ହେଇଥିବ ହିସାବ କରି ନେଇ ଆସିବା, ଜମିଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ମଲ୍ଲୀର କଥା ଶୁଣି ରବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ନାନୀଲୋ, ଆମର ଆହୁରି ବି ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମେ ଆହୁରି ଚାଷ କରିବା, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା। ତୁ ଚାଲ, ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଆମେ ସେଠୁ ଆମ ଜମି କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରଘୁଆ ବଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା। ଆରେ, ମୋର ଜମି ଥାଉ ମୁଁ ପର ବିଲ ତାଡ଼ିବି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ସେ ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ। ନାନୀ, ଖାଇସାରିଲିଣି, ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ଏହା କହି ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ସେ ରାତିରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରଘୁଆ ବୁଢ଼ାର ଘର ଗାଁ ଆରପଟେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ରବି ରଘୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ରଘୁଆ ଜେଜ, ମୁଁ ରବି, ପେତିନି ପୁଅ, ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲ, ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହା କହି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା ରଘୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ। ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ଜାଣିପାରି ଘର ଭିତରେ ବସିଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ ଆସି ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁହରେ ପିଲେ, କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଏତେ ରାତିରେ? ପୁଣି କୁହ, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଧାର ନେବ କି? ଯଦି ଧାର ନେବାର କଥା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଦେବି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ାର କଥା ଶୁଣି ରବି ତାକୁ ଜବାବ ଦେଲା, ଜାଣିଲ ରଘୁଆ ଜେଜ, ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଏକ ବିଶେଷ କାମରେ ଆସିଛୁ। ମୋ ମା ଯେଉଁ ଆମର 2 ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା, ତା'ର ସୁଧମୂଳ ହିସାବ କରି ପଇସା ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆମ ଜମି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଖାଆ ପିଆ କରିବୁ, ନହେଲେ ଚାଷବାସ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ରଘୁଆ ଜେଜ। ରବି ଏହିପରି ଭାବେ ରଘୁଆକୁ ସବୁ କଥା କହୁଥାଏ। ରଘୁଆ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଲା। ଆରେ, ଏମାନେ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ବୋଲି ରଘୁଆ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥାଏ। ଭଲ ଉର୍ବର ସମ୍ପତ୍ତିଟା, ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ରଘୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠୁ ବିଦା କରିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ସହ କାଲି କଥା ହେବି, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଏବେ ଔଷଧ ଖାଇଛି, ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟା, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ ଏଠାରୁ। ପିଲାମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରଘୁଆ ବୁଢ଼ା ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ତା ପ୍ରେସର ହାଇ ହୋଇଗଲା। ବସି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବ, ଆଉ ସେ ଜମିକୁ କେମିତି ଭାବେ ହଡ଼ପ କରିବ।
ପିଲାମାନେ ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ଏବେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ସିଆଣିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ବସି ଏଇଆ ସବୁ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ରବିର ଜମି ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଆଉ ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ବୁଢ଼ା କୌଣସି ରୂପେ ବି ସେ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ରଘୁଆ ବୁଢ଼ାର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପାକୁ ବାରବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲା, ବୁଝିଲ ବାପା, ସେମାନେ ଆଉ ପିଲା ହୋଇକି ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରିସାରିଲେଣି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକାରେ ନେଇଛ, ସବୁ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତୁମେ ଯଦି ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରା ନେବେ। ତୁମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବାପା।